حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ہم نے غلط پیمانے بنا لیے خوش نصیبی، بد نصیبی، کامیابی اور ناکامی کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب ہم ایمان لے آئے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے. خطرناک بھوک کون سی ہے کہ خواہش بھی اور پوری بھی نہ ہو رہی ہے. خوف کیا ہے کہ جو حاصل شدہ چیزیں ہیں وہ چھن نہ جائے. آج آپ دیکھ لیں کہ آرزویں بڑھتی جا رہی ہیں، کمپیریزن بہت زیادہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو. سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. اینگزائٹی وسوسوں کی، نیگیٹو تھاٹس کی بیماری ہے. یا ماضی کا پچھتاوا یا مستقبل کے اندیشے. پریزنٹ مومنٹ میں بندہ نہیں رہتا، یا ماضی کے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. آدھے لوگ تو ماضی بدلنا چاہتے ہیں، دیکھیں کیا چاہتے ہیں. وہ وقت جو ویسے ہی گزر گیا اس کو اپنے دماغ میں پھر سے لا کے، اللہ تو کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، ہم خود کو آزما رہے ہوتے ہیں. خطرہ باہر سے نہیں ہے، کیونکہ اینگزائٹی میں نا ایک فیئر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، خطرے کا احساس ہوتا ہے. خطرہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ اندر سے ہے. شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور وہ دو ہی کام کرتا ہے، یا مغرور کر دیتا ہے یا مایوس کر دیتا ہے. جب آپ کے حالات اچھے ہوں گے تو مغرور کر دیتا ہے، یہ اس کا طریقہ واردات ہے. یا اگر کہیں ذرا سختی آئے گی تو وہ آپ کو مایوس کر دے گا. اور اللہ نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا، اپنے خیال کو دیکھنا ہوتا ہے. اس دن میں حضرت واصف علی واصف کی ایک آڈیو سن رہا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی ابتلا تقرب کی انتہا ہوتی ہے. جتنا پیغمبر تکلیف میں ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے، خوشی اور غم کی نہیں ہے، قریب اور دور کی ہے. وہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی سب سے راز کی بات ہے کہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. دیکھیں، چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے. ہم دنیا کو لے کے الجھ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہم نے جو ہمارا مضمون تھا نا وہ ڈپارچر کا تھا، ہم ارائیول کو لے کے بیٹھ گئے اور یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. قید خانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان اس سے نکلے تو خوشی خوشی نکلے. تو فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے، فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے. جو زندگی اللہ نے رکھی ہے آسانی کے ساتھ، اللہ کی ذکر کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور انسان کی خدمت کے ساتھ گزرے. یہ جو ہم آرٹیفیشل ہو گئے ہیں نا، مصنوعی ہو گئے ہیں، کہ جیسے ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آدھا مسئلہ تو سننے سے حل ہو جاتا ہے. ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی. اکثر آپ ہاسٹل لائف سے مجھے یاد آتا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہو اور آپ نے کوئی ضروری جو ہے چیزیں لینے جانا ہے اور آپ کہتے ہو کہ دوست کو کہتے ہو کہ یار میں نے بازار تک جانا ہے لیکن بڑا تھکا ہوں، اور وہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ چل یار میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں. وہ بس اتنا کہہ دینا کہ چل یار میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے ہمت آ جاتی ہے. تو ہم انسان جو ہے نا انسانوں کے لیے بنے ہیں، انسانوں کی خدمت کے لیے بنے ہیں. ہم مطلب لوگوں نے کیا کیا ہے، لوگوں نے انسانوں کو رد کر کے ان مشینوں کا سہارا لیا. جم کو میں اسی لیے بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جم میں ایک سوشل سپورٹ بن جاتی ہے، ایک جم کا اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے، آپ ریگولر بیسس پہ آ رہے ہوتے ہو، سلام دعا بھی لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہے، مرر میں آپ کو جو ہے ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے نا وہ ایک سپورٹ مل جاتا ہے ان اینگزائٹی ڈپریشن کے پیشنٹس کو کہ جو گھر میں ایک جگہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب وہ جو تنہائی ہے نا وہ ان کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اب جو ایک فارغ بندہ ہے وہ جو ہے شیطان کے پورے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ پھر ان تھاٹ سے نکل نہیں پاتا. سب سے بڑی ایڈکشن جو ہے نا وہ نیگیٹو تھاٹس کی ہے. اینگزائٹی ڈپریشن جس نے گزارا ہو اس سے پوچھیں کہ یہ کس حد تک خطرناک ہوتی ہے. ایکسرسائز کچھ ہارمونلی بھی چیزیں چینج کرتی ہے، یہ بھی میں بتا دوں. ایکسرسائز ہوپ مالیکیول ریلیز کرتی ہے. جب ہم مسلس کو کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہوپ مالیکیول ریلیز ہوتا ہے جس کے اینٹی اینگزائٹی اور اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹس ہیں. یہ جو لیکٹک ایسڈ ریلیز ہوتا ہے جو ہمارے جب ہم رننگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے مسل جل رہے ہوتے ہیں، یہ لیکٹک ایسڈ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ لیکٹیٹ برین میں جا کے اینٹی اینگزائٹی افیکٹ دیتا ہے. تو یہ جو ایکسرسائز ہے نا کہ مشقت، یہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں ذرا بھاری لگتی ہے لیکن اس کے جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر بینیفٹس ہیں نا وہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، ریسرچ آرٹیکلز پڑھ سکتا ہے کہ دنیا کتنا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہمیں تو دین اسلام اللہ نے دیا تھا جو ہماری اسٹرینتھ تھی، ہم انفارچونیٹلی اس کو سمجھ نہیں پائے. قرآن ہم نے ترجمے سے نہیں پڑھا اور ہماری شاید وہ پرائرٹیز ہی چینج ہو گئی ہیں کہ ہم جو اصلی خوشی ہے نا اس کو نہیں محسوس کر پاتے اور ہم نے بے جان چیزوں میں اپنی جان اٹکائی ہوئی ہے. اس لیے
बीमारियां और ये परेशानियां आ गई। जितना आप अल्लाह के करीब होगे उतना आप इंसानों के करीब होगे। बल्कि हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह की एक ऑडियो में ना वो बड़ी उन्होंने प्यारी बात की कि जब भी रात को सोना, अल्लाह ने तुम्हें किसी मकसद से भेजा, बेमकसद नहीं भेजा। तो रात को सोने से पहले खुद से क्वेश्चन किया करो कि क्या मेरी जात लोगों के लिए बेजरर है? अगर है तो मुबारक हो, दीन की इब्तिदा हो गई। फिर अगला क्वेश्चन करो कि क्या मेरी जात से लोगों को नफा हो रहा है? अगर तो जवाब हाँ में है तो मुबारक हो, दीन मुकम्मल हो गया। दीन की इब्तिदा बेजरर होने से होती है और इंतहा फायदा बख्श होने से होती। तो ये हमने ना इस चीज को लेके चलना है। और यकीन जाने मैं खुद अपनी जर्नी भी शेयर कर चुका हूं। मैंने 3 इयर्स एंजाइटी के साथ गुजारे हैं और उस पूरे प्रोसेस में ना मैंने बड़ा कुछ सीखा। क्योंकि इंसान वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो छलांगे मार रहा होता है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। तो इसी दौरान मैंने बड़ी चीजें सीखी। वो राहत जो तुम्हें सुला रही है उससे वो तकलीफ बेहतर है जो तुम्हें जगा रही है। ये जो अल्लाह की तरफ से जो तकालीफ आती है ना, ये दावत नामे हैं जगाने के लिए। क्या है मेरे बंदे, जाग, कहीं ज्यादा आराम पसंद तो नहीं हो गया, कहीं ज्यादा कंफर्ट में तो नहीं चला गया, कहीं आसपास देख रहे हैं ये जो पड़ोसियों के हकूक के ऊपर सहाबा समझते कि शायद जायदाद में भी इनको हिस्सा ना दे दिया जाए। तो ये इस पूरा इस्लाम जो है ना, ये पूरा का पूरा आपके पास आपकी प्रॉब्लम्स का हल है, लेकिन हम उस इस्लाम को समझे नहीं है। अक्सर आजकल ये सो कॉल्ड जरा ये जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि कैसे आप एक बीमारी को इस्लाम से रिलेट कर रहे हैं। क्या इस्लाम आपको कंपैशनेट होना नहीं सिखाता? क्या इस्लाम आपको एम्पैथी नहीं सिखाता? क्या इस्लाम आपको एक्सरसाइज करना नहीं सिखाता? क्या इस्लाम आपको रोजा रखना नहीं सिखाता? क्या इस्लाम आपको जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। पहले अपनी खिदमत करनी है, फिर दूसरों की करनी है। तो यानी कि खुद से गाफिल वाले जो मतलब कवी मोमिन बेहतर है अल्लाह की नजरों में ज़ईफ मोमिन से। यानी कि अल्लाह को भी वो मुसलमान पसंद है जो पहले अपनी खिदमत करता है, जिसने अपने आप को इस काबिल कर दिया। तो इन्हीं चीजों को अगर हम समझेंगे ना, तो हम कोई इस्लाम को माज़अल्लाह कोई ऐसा नहीं समझ रहे कि जैसे हम बीमारी से नजर हटा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस्लाम को प्रॉपर समझ जाए तो बनाने वाले ने ही हमें इस्लाम दिया है ना, तो उसने पूरा मुकम्मल एक तरतीब हमें बना के दी है। बस जरा सा हम उसके ऊपर अमल करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगियों में आसानी है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह से एक शख्स ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुझसे कितना राजी है? उन्होंने जवाब दिया कि जितना तुम अल्लाह से राजी हो उतना अल्लाह तुमसे राजी है। खुद से पूछो कि कहीं तुमने अल्लाह से गिले तो नहीं शुरू कर दिए? पहले थोड़े इनाम हुए हुए अल्लाह के आपके ऊपर। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन इज अ किलर ऑफ जॉय। हम जब तक कंपैरिजन नहीं छोड़ेंगे, हमने मौजूद हमें पे राजी रहना। बल्कि नफ्से मुतमइन्ना के मुतालिक उनसे क्वेश्चन हुआ ना कि ये कैसे अचीव की जा सकती है, ये है क्या? तो उन्होंने एग्जाम्पल दी कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला आपको 2 दिन के लिए आपकी जिंदगी का कंट्रोल दे और 2 दिन बाद वो कंट्रोल वापस ले और आपसे पूछे कि क्या क्या बदला, और आप बोलो कि या अल्लाह आपसे बेहतर मेरी जिंदगी कौन चला सकता है, जूं की तू वापस लौटा दी। तो ये नफ्से मुतमइन्ना है। और ये अगर हम समझ जाए ना कि अल्लाह ताला हमें जिस मुश्किल से गुजार रहा है, नहीं आती कोई परेशानी उस वक्त तक जब तक वो बड़ी परेशानी को टालने ना आई हो। ईमान वसवसे की नफी करता है। जितना ए ईमान वालों मजीद ईमान लेके आओ। ये क्यों है? क्योंकि जब तक ये लाइफ है ना, ट्रायल्स आते रहेंगे, मुश्किलात आती रहेंगी, आसानी आती रहेगी। जिसने अंधेरा नहीं देखा वो रोशनी को कैसे देख पाएगा? ये दोनों, खैर का खालिक भी अल्लाह है, शर का खालिक भी अल्लाह है। बहुत सारे लोग ना जो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और फिर वो नाउमीद हो जाते हैं, क्योंकि गुनाह के जरिए शैतान क्या करता है कि आपका दुआओं पर से यकीन छीन लेता है कि इतने गुनाह हो गए, अब क्या हो सकता है। हालांकि अल्लाह ताला कुरान में आपको बिल्कुल डिफरेंट बात बता रहा है। वो तो ये तक कह रहा है कि मैं चाहूं तो तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में कन्वर्ट कर दूं। तो तुम्हें किस चीज ने जो है परेशान किया हुआ है? ख्याल दुरुस्त हो जाए ना, मंजर, ख्याल बदल जाए तो मंजर बदल जाता है। लेकिन लोगों का बैठना, लोगों में अपनी संगत को देखना कि आप किन लोगों में बैठ रहे हो, कोई एक इंसान अल्लाह के हवाले से मुंतखब कर लो और उसकी बात मानना शुरू कर दो। मैं तो यही समझा। बल्कि वो अक्सर कहा करते थे कि जो सिर्फ अल्लाह को मानता है ना और इंसानों को नहीं मानता, वो शैतान भी था। जब अल्लाह ने कहा कि सजदा कर, उन्होंने कहा मैं नहीं करता, मैं सिर्फ आपको मानता हूँ। ठीक है, तो रांदे दरगाह हो गया। तो ये चीज समझनी है कि आपकी लाइफ में दीन के एतबार से कोई उस्ताद है कि नहीं है, जो आपका काम है उससे रिलेटेड कोई उस्ताद है कि नहीं है। ये जो बेउस्तादे लोग हैं ना, डॉक्टर गूगल शरीफ ने जो है ये बड़ा काम खराब किया है कि अब लोग घर बैठे खुद से डॉक्टर बन रहे हैं। एक चीज जो गूगल आपको नहीं दे सकता वो है एक्सपीरियंस, वो है तजुर्बा। जितना इल्म इताअत से मिलता है उतना किसी किताब से नहीं मिलता।